नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज पाडी नगर पालिका के चुनाव में फिर कैंसिल किया गया, जो परसों भी कैंसिल किया गया था। और आज कैंसिल करने के दौरान ही आज भाजपा कांग्रेस पर आक्षेप लगा रहा था और कांग्रेस भाजपा पर आक्षेप लगा दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर ऐसे आक्षेप लगाए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। आज क्या हंगामा हुआ, वहाँ पे हमारी टीम आज खुद गई थी, पूरा विवरण लिया है। देखिए आप ये किस तरह से सत्ता में आने के बाद किस तरह से वहाँ पे कहा गया है कि वहाँ पे कांग्रेस का बहुमत होने की वजह से आज वहाँ पे किसी भी वजह से दो लोगों को आज पुलिस स्टेशन भी लेके गए, विपिन भाई करके गए, उनको आज पुलिस स्टेशन लेके गया है। और क्यों इस तरह से स्थगित किया जा रहा है, जो एक नगर पालिका का चुनाव, जिसे हम चुनाव कहते हैं, चुनाव मतलब अपने ही मनमर्जी पे चुनाव हो रहा है, अपनी ही मनमर्जी में चुनाव स्थगित हो रहा है। ये क्या माजरा है? क्या मैं आपसे पूछती हूँ, जनता से पूछती हूँ, क्या ऐसा होना चाहिए? वहाँ पे प्रशासन होने के बावजूद भी ये सब हंगामा हुआ है, तो पुलिस वहाँ पे क्या कर रही थी, क्यों ऐसा होने दिया, क्या वजह है, ये सब विवरण इस पूरे रिपोर्ट में दी गई है। मैं सीमा भट्टाचार्य, उज्जवल भारत न्यूज, जिसकी प्रखर आवाज। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं पाडी तालुका के नगर पालिका के इलेक्शन में। बस यहाँ पे इलेक्शन की तैयारी हो चुकी है। आए हैं हमारे साथ धर्मेश भाई भी आ गए हैं। आ जाइए धर्मेश भाई। भारतीय जनता पार्टी संगठन लक्षी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के पास 19 कॉर्पोरेटर है और गांव के भी हर घर में उनके कार्यकर्ता है, तो वो सब मिला के इधर का विकास, पार्टी का विकास होगा। मेरी समझ में, क्योंकि मैं भी 2 टाइम कॉर्पोरेटर रह चुका हूँ और मैं भी इंटरेस्ट रखता हूँ बाहर से भी, तो यहाँ के सब पेंडिंग काम बारिश की वजह से अभी रुके। बारिश जैसे ही खत्म होगी, जैसे आप एक काम के बारे में बताइए, कौन से काम यहाँ पे रुके हैं? मेन रास्ता और ड्रेनेज से, जो बारिश का सबसे अहम मुद्दा है। पूरे गुजरात की तरह पार्टी में भी अभी रोड आप देख रहे हैं कि बहुत खराब हालत में है, लेकिन टेंडरिंग हो गया है, टेंडर भी दे दिए हैं, कॉन्ट्रैक्टर तय हो गया है। जैसे ही बारिश खुलेगी रोड रास्ता का काम चालू। जैसे मैंने कल जो एक रिकॉर्डिंग किया था, जो रेमन के सामने जो रास्ता वहाँ पे जो इतनी ट्रैफिक जाम लगी पड़ी रहती है वहाँ पे, फ्लाईओवर ब्रिज बनने की वजह से वहाँ पे इतने गड्ढे हो गए हैं, उसका कोई सोल्यूशन? मैंने आपका वो न्यूज़ क्लिपिंग देखी, मेरी और पार्टी नगर की ओर से और से पूरे तालुका की ओर से प्रथम तो उज्जवल भारत को खूब अभिनंदन देता हूँ, शुक्रिया। क्योंकि उसमें मेरी ट्वीट भी है जी, और मिस्टर मनीष देसाई की भी ट्वीट थी। ऐसे प्रजा के जो टाइमिंग प्रश्न आते हैं उसको आप वोट देते हो, अपने न्यूज़ में जगह देते हो, उसके लिए आपको अभिनंदन, धन्यवाद। दूसरी बात, वो मैंने भी ट्वीट की थी मिस्टर नितिन गडकरी को, इतना 500 मीटर, मेरे ख्याल से 500 मीटर का रास्ता जो डाइवर्जन दिया है वो बहुत खराब हालत में था। वो IRB ने पहले ठीक करना था, लेकिन वो लोग अभी सरकारी तंत्र है, क्या करते हैं, वो ठीक करते हैं, वो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है और ट्रैफिक जाम बहुत लंबा 2-3 घंटा निकल जाता है। आपकी बात सही है, धन्यवाद। आज हमने बात करी धर्मेश मोदी से, और ये कल का जो मुद्दा था, कल मैंने वही बताया था कि पार्टी का रेमन के सामने जो हाईवे है, हाईवे में कभी भी गड्ढे नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी ऐसे गड्ढे हो गए हैं। तो आज यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन के बाद देखते हैं कि विजेता कौन बन के आता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पार्टी तालुका के विकास के बारे में हम लोग और क्या बात कर सकते हैं। तो आज फिर एक हंगामा हुआ है, इसके पीछे क्या हो रहा है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके पत्नी को गायब कर दिया गया है, कुछ लोग ने लिखित में अर्जी भी दी है, और यहाँ पे आज फिर स्थगित हो चुका है। ये क्या माजरा है? आगे भी हम लोग देखते हैं कि आगे भी हमें कुछ हाथापाई हो रही है। चलो डरती है, भाजपा हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, भाजपा हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, भाजपा हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, भाजपा हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है का नारा लेकर यहाँ पे कांग्रेस के बहुत सारे यहाँ पे सदस्य यहाँ पे देखने को पाया जा रहा है। यहाँ पे आज भी चुनाव जो है पालिका चुनाव में आज भी स्थगित किया गया है। मुद्दा क्या है ये भी अब तक खुल के बाहर नहीं आ पा रहा है। परसों भी मुद्दा यही था, स्थगित किया गया था। जब इलेक्शन स्थगित होगा तो
वहाँ पे सच्चाई कैसे बाहर आएगी। आज हमारे देश में ये परिस्थिति आ गई है कि इलेक्शन ही स्थगित किया जा रहा है, अपनी मर्जी में काम हो रहा है सब कुछ। इसमें देश के नागरिक की कोई पड़ी नहीं, किसी को भी पड़ी नहीं है। जब जहाँ इलेक्शन जब तक इलेक्शन स्थगित कर हमसे डरती है पुलिस को आगे करती है, हमसे डरती है पुलिस को आगे करती है, भाजपा हमसे डरती है पुलिस को आगे करती है। બળાત્કારના અને એવા પણ આક્ષેપો થયા ત્યારે ચોક પોલીસની સામે અને બધા આપણા સૌના જે સભ્યો છે એમની સામે, તો એ આક્ષેપો પણ આપણા દ્વારા પણ થયા, તો એ બાબતે તમે શું કહેશો? આક્ષેપોનો શંકા વ્યક્ત કરી છે. ગઈકાલથી જો 2 મહિલા કોર્પોરેટર ગાયબ હોય, એમના પતિને જાણ બહાર, એમના પતિને એમને એવું કહેવામાં આવ્યું કે તમારા પતિએ તમને બોલાવ્યા છે, એ રીતે અજાણ ગાડી આવીને એમને લઈ જાય, તો અમને શંકા તો થાય ને. આજે દેશમાં જે રીતે બનાવો બની રહ્યા છે, એમાં મહિલા કોર્પોરેટર તરીકે 2 દિવસથી એટલે કે છેલ્લા 1.5 દિવસથી ગાયબ હોય તો વ્યાજબી છે કે અમને આવી શંકાઓ ઉપજે. પરંતુ ચૂંટણી જીતવા માટે અને પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ બનવા માટે આવી મનસા રાખે એ તદ્દન વ્યાજબી નથી. અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક શિસ્તબદ્ધ કાર્યકર છીએ. એમના મહિલા કોર્પોરેટરો અમને સાંજે મળ્યા, અમે એમને હાય હલો કર્યું, પણ અમે એમને એવી આવી કોઈ પેલી બાબતમાં લાલચ કે લોભામણી પેલામાં લાવ્યા નહીં. જ્યારે અમારી મહિલા કોર્પોરેટરને તમને પ્રમુખ બનાવીશું, તમને ઉપપ્રમુખ બનાવીશું, પૈસા આપીશું, એવા લોભામણા પેલા આપીને એમને ઉચકી એમના પતિના નામે, જ્યારે એમના પતિને તો જાણ જ નથી. બીજું કે આજની આ જે ચૂંટણી છે, આપ સૌ જાણો છો કે બીજા ટર્મની 2.5 વર્ષની પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી છે. પ્રથમ 2.5 વર્ષમાં 14 સભ્યો ચૂંટાયા હતા. એ 14 સભ્યોમાં ચિઠ્ઠીમાં અમારા ફાલ્ગુનીબેન ભટ્ટ જેઓ પ્રમુખ તરીકે નિમાયા અને એમના ઉપપ્રમુખ તરીકે બિપિનભાઈ ચૂંટાયા. 2.5 વર્ષની કામગીરીમાં અમારા ફાલ્ગુનીબેને એટલા સરસ કામો કર્યા કે એનાથી પ્રેરિત થઈને એમના કોંગ્રેસના 5 સભ્યો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા. છેલ્લા 9 મહિનાથી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયેલા છે. એવો સક્રિય સભ્ય છે. એમને પણ આવી લોભામણી જાહેરાતો આપીને કે તમને અમે પ્રમુખ બનાવું, તમને અમે 5 લાખ રૂપિયા આપું, એવું બધું કહીને એમને પણ ફોસલાવીને લઈ ગયા. એ વ્યાજબી નથી. મારા મંતવ્ય મુજબ ચૂંટણીઓ તંદુરસ્ત રીતે થવી જોઈએ. એમાં આ બધું લઈ જવું, ઉચકી જવું, એ બધી વસ્તુઓ આવવી નહીં જોઈએ. અને અમારી રજૂઆત એટલી જ હતી કે જે 2 સભ્યો અમારા મહિલા સભ્યો ગઈકાલથી ગાયબ છે, અરજી આપી, આજે ફરિયાદ પણ આપે છે. પ્રાંત સાહેબને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં કે અમારે બીજી કોઈ વસ્તુ નથી જોઈતી, અમારે 2 સભ્યો અહીં હાજર થાય, વોટ એ જેને આપે ને, મત એ જેને આપે ને, પણ અમારા બંને સભ્યોને હાજર કરો. એ બધી બાબતોમાં પ્રાંત સાહેબે પછી એવો નિર્ણય લેવો પડ્યો કે આજની ચૂંટણી મુલતવી રાખીએ છીએ અને આવતીકાલે કે પરમ દિવસે પ્રાંત સાહેબ અધિકારી કહેશે એ પ્રમાણે રાખીશું. ઘરના અંદર અમારું બારનું પણ અમે બધી લેડીઝ જ હતી. એ છઠ્ઠા બારનું ઠોકીને વારંવાર અમને કહીને કે ખોલો બારનું આમ કરીને ના એવું કઈ નથી. અમે બધા છે, અમે હાજર છે 5 મહિલા, અમે 5 મહિલા. કઈ નહીં કે બધી લાઈટ ઓન કરાવી, ઘરમાં આવી ગયા ને પછી પછાડી સુધી આવી, બધી લાઈટ ઓન કરાવી ને અમને કે તમને શું જોઈએ. કેટલા વાગ્યાનો સમય હતા? 10:30 રાતના. હા, અમે માનું નહીં ખોલતા નથી, છતાં ખોલાવી ને ખોલાવી. મારું નામ સોનલ. સોનલ, તમે કેવા? સોનલ પટેલ. સભ્ય છે અમે ક્યારે સભ્ય છે. અમને લાલચ આપી ગયેલા કેટલા જોઈએ તમને, અમે અમને કઈ નથી. પછી એ લોકો એમની રીતે જતા રહે. તમારું નામ?
કોંગ્રેસના સભ્યોએ જે પેલું સામાન્ય વર્ગ બાબતનું હતું એનો વાંધો લઈને એ ચૂંટણી મુલતવી આપવામાં આવે છે. હવે સભ્યો છે પોતપોતાની પ્રતિક્રિયાઓ આપતા રહે છે. એટલે જોડતોડની રાજનીતિ શરૂ થઈ ગઈ કહી શકાય. રાજનીતિઓ કોંગ્રેસ કરી રહી છે, કારણ કે છેલ્લા 2 દિવસથી એ લોકોએ પૈસાઓ આપીને અને પ્રલોભનો આપીને અમારા 5 જેટલા સભ્યોને ગાયબ કરી નાખ્યા હતા. એમાંથી 2 મહિલા સભ્યો છે જેની અમને ચિંતા છે. એમના હસબન્ડે આજે અરજી પણ આપી છે અને ફરિયાદ પણ આપે છે. હવે શું નિર્ણય લેવાયો છે અત્યારે તો પ્રાંત સાહેબે ચૂંટણી મુલતવી રાખી છે. ઓકે. સિટી ચેરમેન દેવેનભાઈ શાહ આજરોજ પારડી નગરપાલિકાનું જે ઇલેક્શન હતું પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખનું, એમાં અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના લગભગ 5 થી 6 કોર્પોરેટરોને કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરો દ્વારા હાઈજેક કરવામાં આવ્યા હતા. અને એની અંદર ખાસ વાત એવી છે કે ભાઈ અમારા 2 લેડીઝ સભ્ય જેઓ આજરોજ મિટિંગમાં પણ નથી આવ્યા, અને એની અંદર એક લેડીઝ સભ્યના હસબન્ડે રાઇટિંગમાં આજે અરજી બી આપી છે અમારા ચૂંટણી અધિકારીશ્રીને, અને એમને રજૂઆત કરી છે કે મારા વાઇફ ગઈકાલથી ગાયબ છે અને આ ઇલેક્શનમાં તમને લઈ જવાના છે એમ કરીને ગાડી લઈને લઈ ગયેલા છે, અને આ મિનિટ સુધી પણ તેઓ હાજર થયા નથી, મિટિંગની અંદર ગેરહાજર રહ્યા છે. એટલે એમને ચિંતાનો વિષય છે કે ભાઈ એક અમારા મહિલા કોર્પોરેટર ગેરહાજર છે, તે બાબતે તેઓ બહુ ચિંતિત છે. એમને એક ફરિયાદ પણ આપી છે, પોલીસને FIR બી ફાડી છે, અને એમાં આ જેમને ઉઠાવી ગયેલા તેવા શંકાસ્પદ કોર્પોરેટરના નામ પણ તેમણે આપ્યા છે. એટલે હવે અગાડી પોલીસ શું તમારું નામ જરાક અમે જણાવી દેજો. મારું નામ દેવેન્દ્ર પ્રવીણચંદ્ર શાહ, અત્યારે કારોબારી અધ્યક્ષ તરીકે પારડી નગરપાલિકામાં જવાબદારી. ધન્યવાદ. કરેલું છે, ખોટા આક્ષેપો લગાવેલા છે, ખોટા આક્ષેપો લગાવીને તમારા કોર્પોરેટર છો જેઓ પીધેલા નથી એમને એમ કહો તો પીધેલા છે, તમારું ટેસ્ટિંગ કરવાનું છે. અમે ડીસી પટેલ સાહેબને ચેલેન્જ કરી છે, સાહેબ અમારા કોર્પોરેટરનું છે તમે ચેલેન્જ કરો છો કે આ પીધેલા છે, તૈયાર છે, એવો કહે છે કે એક જગ્યાએ 4 જગ્યામાં ટેસ્ટિંગ કરાવજો. પણ સાહેબને મારે તમને કહેવાનું છે કે તમે જે આ વસ્તુ કરેલી છે ખોટી છે ને સાહેબ, તમારે પણ જવાબ આપવો પડશે. અને અમે પણ જે વસ્તુ અમારા સભ્ય સાથે કોર્પોરેટર શ્રી અમારા વોર્ડ નંબર 4 ના સોનલબેનના ઘરે ગઈકાલે જેટલા ગયેલા હતા એ તમામે એમને જ કીધું છે કે અમારા ઘરમાં આવેલા છે, લાઈટ બંધ કરાવેલી છે, અમારા સાથે શારીરિક છેડતી કરેલી છે, જે વસ્તુ કરવાની કોશિશ કરેલી છે, રેપ જેવા ગંભીર કૃત્ય કરવાની કોશિશ કરેલી છે. એમના ઘરમાં કોઈ મર્દ નહોતો, એવો ફક્ત મહિલા કોર્પોરેટર હતી. એમને કોણે રાઈટ પાછી કોઈના ઘરમાં તમે ઘૂસી જાવ છો અને ઘૂસીને લાઈટ બંધ કરે છે, અને લાઈટ બંધ કરીને પછી તમે આ કૃત્ય કરવું છે. અમે પણ ફરિયાદ આપીએ છીએ. જોવું છે મારે કે પાર્ટીની પોલીસ હોય કે વલસાડની પોલીસ હોય કે ડીસી પટેલ સાહેબ જે અધ્યક્ષ સ્થાને છે એવો પણ શું પગલાં લે છે. અમારા કોર્પોરેટર હાજર અરજી આપશે. અમારે પણ જોવું છે કે ન્યાય કેવી રીતે તોડાય છે, ન્યાય મળે છે કે નથી મળતો. મળશે જ મળશે, અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. પરંતુ જો ખોટું થશે અમે પણ કહીએ છીએ અમે કોઈને છોડતા નથી. મારા કોર્પોરેટરનો જે હાલના અંદરમાં ખોટી અરજી આપીને કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે દારૂ પીધેલા છે. મારા કોર્પોરેટર એગ્રી છે, રેડી છે, તમે તપાસ કરાવો. એકની જગ્યા પર 5 જગ્યા કરાવો. પણ ખોટી રીતે જો કરેલા હશે તો જે પણ હશે તેના વિરુદ્ધમાં અમે છોડના નથી. એના વિરુદ્ધમાં પણ ચોક્કસ પગલાં લઈશું. આપણે એમના પર પણ પછી तरह से आज हम लोग ने यहाँ पे मामला देखा है, परसों स्थगित रखने के बाद भी आज भी यहाँ पे स्थगित हो चुका है, कैंसिल हो चुका है. ये मुद्दा ऐसा है कि जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है. बहुत तरह से मुद्दे हैं कि एक बार चुनाव घोषित होने के बाद फिर से मुलतवी रखी गई है. क्या वो सही हो रहा है? मैं आपसे कुछ जनता से पूछती हूँ, क्या वो सही है? मुलतवी रखने का मुद्दा सही है? सीमा भट्टाचार्य पार्टी से प्रखर आवाज